الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ کے علاقہ بڈھے والا سہیوال ضلع سرگودا کا یہ عظیم دینی ادارہ اور خانقاہ حنفیہ کا دوسرا سالانہ اجتماع جو تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے، عنوان کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، کلمہ گو مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سناتا بھی ہے. ویزکیہم، قرآن کریم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کریم اور اپنی سنت کی تعلیم بھی دیتا ہے، سمجھاتا بھی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک ان کے پاس اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا تھا، یہ لوگ ضلالت، گمراہی میں مبتلا تھے. رسول نے آ کر انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، گمراہیوں سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. حدیث مبارک
جسے حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی امت کا استاد اور معلم بنا کر بھیجا، ان کی تربیت، انہیں صحیح رخ پر لانا اللہ نے میرے ذمہ لگایا۔ سنن ابی داؤد میں ایک اور روایت ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اے ایمان والو، میرا اور تمہارا رشتہ ایسا ہے جیسے اولاد اور والد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اعلمکم، جیسے والد اپنے اولاد کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا اور سمجھاتا ہے، میں محمد بھی تمہیں جینے کے طریقے سکھاتا اور سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرہ میں تشریف لائے وہ کس طرح کی ضلالتوں میں مبتلا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات نے انہیں صحیح رخ پر کیسے لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اہل عرب کی تاریخ کو اگر پڑھا جائے، وہ لوگ دنیاوی اور دینی معاملات کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار تھے۔ بعض ایسے تھے جو عبادت کے غلبے میں، عبادت کے جذبے کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو بندوں کے حقوق کی وجہ سے اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رازق کو بھی پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعض رہبانیت میں مبتلا، بعض دہریت اور شرک میں مبتلا۔ رہبانیت کا معنی ضرورت کی چیزیں لینا، کسی جنگل بیابان میں جا کر ڈیرے ڈالنا، فقط اللہ کی عبادت کرنا۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں کوئی پتہ نہیں، والد کے حقوق کیا ہیں کوئی پتہ نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں کوئی پتہ نہیں، معاشرت اور معاملات کیا ہیں کوئی پتہ نہیں۔ عبادت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انسانیت سے بھی ناطہ توڑ دیا، اور بعض اپنی اولاد کی محبت میں آ کر، والدین کی محبت میں آ کر، رشتہ داروں کی محبت میں آ کر، برادری کی محبت میں آ کر اللہ کو چھوڑ بیٹھے، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اللہ نے مجھے کائنات کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، خدا کی ربوبیت، مجھ محمد کی نبوت کو مان لو، دنیا بھی تمہاری، عقبہ اور آخرت بھی تمہاری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں 40 سے لے کر 63 برس تک قرآن کریم کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے، اپنے ارشادات اور اعمال کے ذریعے انسانیت کو ان دونوں چیزوں سے نکالا، اور امت کو بتایا اللہ کی عبادت میں اتنا آگے جانا کہ لوگوں سے بھی تعلقات ختم، اس کی بھی اجازت نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اور لوگوں کی محبت میں اتنا آگے جانا
کہ اپنے خالق اور مالک کو بھلا دیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کے نبی کی 23 سالہ جو دور نبوت ہے، ان تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا، زندگی کے طریقے بھی بتائے۔ اللہ کے رسول نے عبادات کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا، اللہ کے رسول نے اعمال کے بارے میں بھی بتایا، اور قرآن کریم کی آیت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوزیشن کو چھٹے پارہ سورۃ المائدہ کی آیت کے حصہ میں یوں بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی کے کلمہ گو صحابہ، نبی کے کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان مسلمان امتیوں، ہم نے اپنے نبی کے ذریعے دین کی تکمیل تم پر فرما دی۔ اب قیامت کی صبح تک تمہارے نبی کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے تمہیں مزید کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دین اسلام کو دیکھا جائے، ہمارا دین مجموعی طور پر 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات جنہیں عقائد کہتے ہیں، نمبر 2 عبادات جنہیں اعمال کہتے ہیں، نمبر 3 عادات جنہیں اخلاق کہتے ہیں، نمبر 4 معاشرات جنہیں رہن سہن کہتے ہیں، نمبر 5 معاملات جسے لین دین کہتے ہیں۔ ہماری شریعت فقط عقیدے کا نام نہیں، ہماری شریعت فقط عبادت کا نام نہیں، ہماری شریعت فقط اچھے اخلاق کا نام نہیں، ہماری شریعت فقط معاشرت کا نام نہیں، ہماری شریعت فقط معاملات کا نام نہیں، بلکہ یہ 5 چیزیں ملیں تو دین اسلام اور شریعت بنتی ہے۔ اور آپ حضرات بار بار ایک جملہ اہل حق کی زبان سے سنتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے، قیامت کے دن نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے دین پر عمل کریں۔ اللہ پاک نے کامیابی پورے دین میں رکھی ہے۔ دین کا معنی ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہوں، دین کا معنی ہمارے اعمال بھی درست ہوں، دین کا معنی ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں، دین کا معنی ہمارا رہن سہن بھی ٹھیک ہو، دین کا معنی ہمارا لین دین بھی ٹھیک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو پڑھا جائے، اس میں قرآن بھی ہے، نبوت کا فرمان بھی ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق آپ کے صحابہ بھی ہیں، نبوت کے فرمان کے مطابق فقہائے امت بھی ہیں، آپ کے فرمان کے مطابق علماء اہل حق بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کے حصے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں، ہمیں نبی کی تعلیمات عقائد کے بارے میں بھی بتاتی ہیں، اعمال کے بارے میں بھی بتاتی ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات عادات کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہیں، معاشرت کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہیں، معاملات کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 چیزوں کے بارے میں تعلیمات کا خلاصہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارک جسے صاحب مشکات نے مشکات المصابیح کتاب الایمان میں نقل کیا، سیدنا جبریل امین انسانی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جسم پر سفید کپڑے، خوبصورت بال، جسم پر، کپڑوں پر، بالوں پر مٹی اور غبار کا نام و نشان نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، آنے والے کی حالت کو دیکھ کر ہمیں یوں لگتا کہ آنے والا شخص دور کا نہیں، قریب سے اٹھ کر آیا،
तभी तो कपड़े भी साफ़ हैं, जिस्म भी साफ़ है, बाल भी साफ़ हैं। लेकिन जब उसके चेहरे को देखा, हम में से कोई बंदा भी उन्हें पहचानता नहीं। इसका माना ये बंदा यहाँ का नहीं, कहीं दूर से आया। अभी मैं शशो पंज में मुब्तला था। वो शख्स अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, अपने घुटने अल्लाह के नबी के घुटनों के साथ मिला दिए। तशहुद और अत्तहियात की हालत में बैठकर अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे या अपने हाथ हुजूर की टांगे मुबारक पर रखे और कहने लगा, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, हुजूर मुझे बताइए मैं किन किन चीज़ों को मानूं, ईमान किस चीज़ का नाम है, अकीदे की इस्लाह के लिए क्या चीज़ ज़रूरी। रहमते दो आलम ने फरमाया, अंतुमिन बिल्लाही, मोमिन होने के लिए ज़रूरी अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के बारे में अक़ीद को दुरुस्त रख। व मलाइकतिही, अल्लाह के फ़रिश्तों को भी मानो। व कुतुबिही, अल्लाह की तरफ से नाजिल की जाने वाली आसमानी किताबों को भी मानो। वल यौमिल आखिरी व रुसुलिही, अल्लाह के नबियों और रसूलों को भी मानो। वल यौमिल आखिरी, क़ियामत के दिन पर भी ईमान लो। व अन तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, अल्लाह की ज़ात का वो फ़ैसला जो तुम्हें अच्छा लगे उसे भी अल्लाह का फ़ैसला समझकर कबूल करो, और खुदा का वो फ़ैसला जो तुम्हारी तबीयत के ख़िलाफ़ हो उसे भी अल्लाह का फ़ैसला समझकर कबूल करो। सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने बात बिल्कुल ठीक की। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के इस हिस्से में हमें ईमानियात के बारे में बताया। नबुव्वत की तालीमात का पहला हिस्सा जिसका ताल्लुक़ अक़ीद के साथ, जिसका ताल्लुक़ नज़रियात के साथ, जिनका ताल्लुक़ मानने के साथ, वो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह के अस्मा के बारे में नबुव्वत की तालीमात का ख़ुलासा। हमारा अक़ीदा, हम अल्लाह को मानते हैं। हमारा अक़ीदा, हम अल्लाह को यकता मानते हैं। हमारा अक़ीदा, हम अल्लाह को हर जगह पर मानते हैं। ज़ाते खुदा पर भी हमारा ईमान, अल्लाह की ज़ात की वहदानियत पर भी हमारा ईमान, और अल्लाह पाक की मईयत पर भी हमारा ईमान है। अल्लाह की ज़ात के बाद बारी मलाइका की है। अल्लाह के नबी ने जो मलाइका के बारे में कुरान और सुन्नत, इजमाए उम्मत, फ़ुक़हा और उलमा की तालीमात का ख़ुलासा, फ़रिश्तों के बारे में हमारा ईमान है। ये अल्लाह की ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने नूर से पैदा किया। याद रखना, ये नूर अल्लाह के नूर का हिस्सा नहीं। मलाइका को नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं कहा जाता। इन्हें जिस नूर से पैदा किया गया, ये इसी तरह मखलूक है जैसे इंसान को मिट्टी से बनाया। ये ऐसे मखलूक है जैसे जिन्नात को आग से बनाया। इसी तरह नूर भी एक मखलूक है जिससे अल्लाह ने मलाइका को पैदा फरमाया। मलाइका कितने हैं अल्लाह की ज़ात के अलावा? मलाइका की तादाद कायनात में कोई नहीं जानता। ये खुदा की ऐसी मखलूक है जिनमें अल्लाह ने खैर को गालिब फरमाया। मलाइका वही काम करते हैं जो अल्लाह फरमाते हैं, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। किसी के ज़िम्मे क़ियाम, वो क़ियामत तक क़ियाम करेगा। किसी के ज़िम्मा रकू, वो क़ियामत तक रकू करेगा। किसी के ज़िम्मा सजदा, क़ियामत तक सजदा करेगा। किसी के ज़िम्मा इंसानों के आमाल को लिखना, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। किसी के ज़िम्मा इंसानों की हिफाजत करना, वो अपना काम करते हैं। किसी के ज़िम्मा हवाओं और बादलों को चलाना, वो अपना काम करते हैं। किसी के ज़िम्मा ज़ी रूह मखलूक की रूह को कब्ज़ करना, वो अपना काम करते हैं। मलाइका खुदा की एक मखलूक हैं। इनके सरदार अल्लाह ने 4 फरिश्तों को बनाया। एक को जिब्रील कहते हैं,
ایک کو میکائیل کہتے ہیں، ایک کو اسرافیل کہتے ہیں، ایک کو عزرائیل کہتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے ملائکہ کے بعد حدیث مبارک میں تذکرہ ہے آسمانی کتابوں کا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ، اللہ نے وقت کے نبی داؤد کو کتاب زبور دی ہے، وقت کے نبی موسیٰ کو کتاب تورات دی ہے، وقت کے نبی عیسیٰ کو انجیل دی ہے، اور وقت کے نبی محمد کو اللہ نے قرآن کریم دیا صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلاۃ والسلام۔ آپ سے پہلے خدا نے 3 انبیاء کو 3 آسمانی کتابیں دی۔ ہمارا عقیدہ نبوت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے، تورات، زبور، انجیل اپنے اپنے دور میں برحق کتابیں تھی، اپنے اپنے دور میں نجات کا ذریعہ تھی۔ ان پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ جب اللہ نے قرآن اتار دیا، اب تورات پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، زبور پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، انجیل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہمارا عقیدہ، اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی ایسے ہیں جنہیں خدا نے نبوت بھی دی، خدا نے انہیں کتاب بھی دی، جنہیں عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، جنہیں خدا نے دنیا میں بھیجا بغیر والد کے بھیجا، جنہیں خدا نے آسمانوں پر اٹھایا بغیر وفات اور موت کے اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا بغیر والد کے ہے، دنیا سے آسمان پر جانا یہ بغیر موت کے ہے۔ حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب زندہ زمین پر تشریف لیں گے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، نبوت کا فرمان کہتا ہے۔ اور آمینہ کے لال نے اس بات کو ویسے بیان نہیں کیا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگوں میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، ان قریب مریم کا بیٹا عیسیٰ تمہارے پاس آسمان سے اتریں گے۔ میں اس عقیدے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اپنا مستدل پیش کر کے اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ وقت کے نبی ہیں، جب وہ زمین پر تشریف لیں گے اپنی کتاب انجیل کی تلاوت نہیں کریں گے، اللہ کے قرآن کی کریں گے، عمل انجیل پر نہیں کریں گے، اللہ کے قرآن پر کریں گے، بات عیسائیت کی نہیں کریں گے، دین اسلام کی کریں گے، اپنی تعلیمات کی نہیں کریں گے، نبوت کی تعلیمات کی کریں گے۔ جب صاحب کتاب نبی کا دنیا میں آ کر اس نبی کے لیے قرآن انجیل پڑھنے کی اجازت نہیں، باقیوں کے لیے کیسے ہوگی؟ جب وہ نبی کے لیے انجیل پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، باقیوں کے لیے کیسے ہوگی؟ اور بات صرف یہاں تک نہیں، صرف حضرت عیسیٰ کی بات نہیں، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی سیرت مصطفیٰ میں واقعہ معراج، اللہ کے نبی کا سفر معراج بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی مکہ سے چلے، 4 جگہوں پر سٹاپ فرمایا، 4 جگہوں پر آپ رکے، 2 رکعت نماز ادا کی، یہ نماز آپ نے اکیلے پڑھی۔ 5ویں جگہ پر آپ رکے، یہاں پر آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور یہ 2 رکعت اکیلے نہیں، آپ نے با جماعت پڑھی ہے، اور مقتدی عام انسان نہیں، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء کو آپ کا مقتدی بنایا، آپ کو ان کا مقتدا امام اور رہنما بنایا۔ اللہ کے نبی مصلی امامت پہ کھڑے، حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز شروع کی، انبیاء نے بھی آپ کے پیچھے نماز شروع کی۔ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت، کچھ حصہ فرض ہے، کچھ حصہ واجب ہے۔ تلاوت قرآن مطلقاً یہ نماز کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ اگر نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے نماز ہوتی نہیں۔
ہاں یہ فرق ضرور ہے، اگر بندہ نماز اکیلے پڑھے قرآن خود پڑھتا ہے، اگر بندہ نماز با جماعت پڑھے پھر امام کا قرآن سنتا ہے، اگر آواز نہ آئے تو پھر بھی چپ رہتا ہے۔ حضرت کاندلوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی مصلی امامت پہ آدم تا عیسیٰ انبیاء مقتدی بن کر کھڑے، اللہ کے نبی کی اقتداء میں انبیاء جمع ہیں۔ سمجھانے کے لیے حضرت کے الفاظ اپنے ذوق میں اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ پوچھ لے یہ امام کون ہے، جواب ملے گا قرآن والا۔ پوچھا جائے مقتدی کون ہے، جواب ملے گا تورات والا۔ مقتدی کون ہے، زبور والا۔ مقتدی کون ہے، انجیل والا۔ مقتدی کون ہے، آسمانی صحیفوں والا۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا، حضرت موسیٰ تورات پڑھنا چاہیں تو اجازت نہیں، حضرت عیسیٰ انجیل پڑھنا چاہیں تو اجازت نہیں، حضرت داؤد زبور پڑھنا چاہیں تو اجازت نہیں، قرآن پڑھیں تو قرآن ملا نہیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا، انبیاء نے آپ کے قرآن کو سنا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، انبیاء نے اس تلاوت کو سنا، جماعت با نماز با جماعت مکمل ہوئی۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے جہاں پر بات اللہ کے قرآن کی آ جائے، تورات والا بھی تورات نہیں پڑھ سکتا، زبور والا بھی زبور نہیں پڑھ سکتا، انجیل والا بھی انجیل نہیں پڑھ سکتا۔ ان القرآن قد نسخت ما کان قبلہ، قرآن کریم نے ان تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت اور ان کے احکام کو ختم فرما دیا جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہو چکی۔ ہمارا عقیدہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب آج ان کی امت کے پاس اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں۔ اگر بات اللہ کے قرآن کی جائے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کے 30 پارے محفوظ ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی 114 صورتیں محفوظ ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، آیت کے الفاظ محفوظ ہیں، الفاظ کے حروف محفوظ ہیں، پھر حروف کی زیریں اور زبریں، مدیں اور شدیں اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہیں۔ یہ آسمانی کتابوں کے بارے میں، بالخصوص قرآن کریم کے بارے میں میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایمانیات میں 4 نمبر پر تذکرہ کیا، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا انبیاء کے بارے میں نبوت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ پہلے نبی جن کے سر پر تاج نبوت سجایا انہیں آدم کہتے ہیں، سب سے آخری پیغمبر جنہیں اللہ نے کائنات میں مبعوث فرمایا انہیں آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام انبیاء وہ تھے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے، باقی مخلوق کے لیے تبان، انسانیت کے لیے اصلاً رہنمائی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ نے جب بھی کائنات میں نبوت دی ہے ہمیشہ انسان کو دی ہے، اللہ نے جب بھی کائنات میں نبوت عطا فرمائی ہے ہمیشہ مرد کو دی ہے۔ اللہ نے انسانوں سے ہٹ کر کبھی کسی مخلوق کو نبی نہیں بنایا۔ پھر انسانوں میں سے خدا نے کبھی کسی عورت کو بھی نبی نہیں بنایا۔ اللہ نے جب بھی نبوت کے لیے انتخاب فرمایا انسان کا فرمایا اور مرد کا فرمایا۔ یہاں پر بعض حضرات کے ذہن میں ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، الیاذ باللہ یہ تو اللہ کے نبی کی توہین ہو گئی، تم نے کہا انسان نبی، انسانوں کے پاس ہے، اللہ کے نبی بھی انسان ہیں، امتی بھی انسان ہیں، نبی کو انسان کہنا یہ نبوت کی توہین ہے۔ ہم نے کہا نانا، اگر نبوت کی توہین ہوتی اللہ قرآن میں اپنے نبی کو سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر نبی کے سفر کو بیان نہ کرتے۔ اگر نبوت کی توہین ہوتی اللہ قرآن میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یاد رکھنا اللہ نے انبیاء میں سے اپنے محبوب پیغمبر کو
नबुव्वत की दलील के तौर पर मोजज़ात अता फरमाए। उनमें सबसे बड़ा इल्मी मोजज़ा वो अल्लाह का कुरान है और सबसे बड़ा अमली मोजज़ा मेरे नबी का सफ़रे मेराज है। अल्लाह ने कुरान भी मोहम्मद के अलावा किसी को नहीं दिया। अल्लाह ने अर्श का सफ़र भी अपने नबी के अलावा किसी को नहीं कराया। कुरान सबसे आला किताब जो अपने नबी को दी, मेराज का सफ़र सबसे आला जो अल्लाह ने अपने नबी को कराया। जब इन दोनों की बात आई, अल्लाह ने अपने नबी को अब्द कहा और सिर्फ अब्द नहीं अब्दी ही कहा, सिर्फ बंदा नहीं अपना बंदा कहा, अपना महबूब कहा। अगर ये नबुव्वत की तौहीन होती, अल्लाह इस लफ्ज़ के साथ कभी अपने नबी के मोजज़ात का, अपने नबी की नबुव्वत की दलाइल का तज़किरा न फरमाते। अल्लाह के नबी ने जब भी नबुव्वत के लिए इंतखाब किया, हमेशा बशर का किया, फिर मर्द का किया। रह गई बात खुसूसियात की, किस बदबख्त ने कहा हमने नबी को बशर कहकर अपने जैसा माना। नबी और उम्मती होते तो बशर हैं, लेकिन अगर बात जिंदगी की जाए, जिस्म के खवास की जाए, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उम्मती पैदा हो ये मोहताज है, अल्लाह के नबी की विलादत हो, नबी उम्मत का मोहताज नहीं होता। उम्मती अगर दुनिया में रहे, इसकी हथेलियों में वो लताफत और नरमी नहीं होती जो लताफत और नरमी अल्लाह अपने नबी की हथेलियों में रखते हैं। उम्मती दुनिया में आ जाए, उम्मती के कपड़े और जिस्म ये गंदगी से ना महफूज नहीं होते। अल्लाह के नबी दुनिया में आ जाएं, अल्लाह अपने नबी के कपड़ों को भी, नबी के जिस्म को भी नापाक मक्खी तक से महफूज फरमाते हैं। उम्मती दुनिया में आ जाए, उम्मती के मामलात अलग हैं, अल्लाह के नबी के मामलात अलग हैं। उम्मती का लुआब अगर ज़मीन पे पड़ जाए ये बीमारियां फैला देता है। अल्लाह के नबी का लुआब मुबारक अगर अली की आंख पे लग जाए दर्द ख़त्म हो जाता है। अबू बकर के पाँव पे लग जाए जहर का असर ख़त्म हो जाता है। कड़वे कुएं में पड़ा जाए अल्लाह कड़वाहट को ख़त्म करके मिठास में बदल देते हैं। अगर पानी नीचा हो नबी का लुआब मुबारक चला जाए अल्लाह पानी को ऊपर ले आते हैं। अगर बात नबुव्वत के खून की जाए, नबुव्वत का खून जिस बंदे के जिस्म के अंदर चला जाए अल्लाह उसे पेट की बीमारियों से हमेशा तक के लिए महफूज फरमा देते हैं। अगर उम्मती सो जाए, उम्मती की आंख भी सोती है, उम्मती का दिल भी सोता है। अल्लाह के नबी आराम फरमाए, नबी की आंख तो सोती है मगर दिल मुबारक नहीं सोता। यही वजह है उम्मती ख्वाब देखे गलत हो सकता है, अल्लाह के नबी ख्वाब देखें कभी गलत नहीं हो सकता। उम्मती आराम करे, उम्मती के कपड़े नापाक हो सकते हैं, अल्लाह के नबी आराम करें, नबी के कपड़े कभी नापाक नहीं होते। उम्मती सो जाए वुजू टूट जाता है, अल्लाह के नबी आराम फरमाए वुजू नहीं टूटता। उम्मती अगर दुनिया में थोड़ी मुशक्कत वाला काम करे, उम्मती के वजूद से पसीना जिससे बदबू फैलती है, अल्लाह के नबी के वजूद अतहर से जब पसीना निकला खुदा ने उसमें कैसी खुशबू रखी। हजरत अनस फरमाते हैं ला शमम तु मिस्कन वाला इतरा कान अतियब मिन इर्क़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मुश्क और अंबर को देखा, फिर मैंने अल्लाह के नबी के वजूद अतहर से निकलने वाले मुबारक पसीने को देखा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा अल्लाह ने जैसी खुशबू अपने नबी के पसीने में रखी ऐसी खुशबू खुदा ने मुश्क और अंबर में भी नहीं रखी। मेरे और आपके इमाम सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान बिन साबित ने हदीस मुबारक पर जो आपकी किताब है जिसे मुस्नद इमाम आज़म कहते हैं उसमें हदीस पाक नकल की। हजरत जाबिर फरमाते हैं कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूरफु बिरीहि तीबी इज़ा अक़बला मिनल लैली। अगर हम रात को बैठे होते, अंधेरे में कोई बाहर से बंदा आता, हमें पूछने की जरूरत पड़ती मियाँ कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, किसके बेटे हो, किसका खानदान, तुम्हारा कबीला क्या है। लेकिन अगर अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जाबिर वजह क्या है, अगर आम फर्द है
آپ پوچھتے ہیں اگر اللہ کے نبی ہیں آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ حضرت جابر نے فرمایا وجہ یہ ہے اگر آمینہ کے لال ہمارے پاس تشریف لاتے حضور ابھی دور ہوتے، آپ کے وجود عطر سے نکلنے والا پسینہ اور اس کی خوشبو ہمارے پاس پہلے پہنچا کرتی تھی، ہم سونگھ کر اندازہ کر لیتے آنے والا عام انسان نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ پسینہ تو امتی کا بھی ہے، پسینہ اللہ کے نبی کا بھی ہے، لیکن امتی کے پسینے میں خدا نے بدبو رکھی، نبی کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی، اور فقط خوشبو نہیں، ایسی خوشبو رکھی جو مشک میں بھی نہیں ہے، عنبر میں بھی نہیں ہے، گلاب میں بھی نہیں ہے، چنبیلی میں بھی نہیں ہے، اپنے ذوق میں نبی کے وجود عطر سے نکلنے والے پسینے کو، پسینے کی خوشبو کو، اس سے اٹھنے والی مہک کو یوں کہوں گا کہ پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات نے ہمیں نبوت کے بارے میں عقائد دیے۔ اللہ نے جب بھی نبوت دی بشر کو دی، بشر میں سے ہمیشہ مرد کو دی۔ اس کا معنی یہ نہیں نبی ہمارے جیسا، اس کا معنی یہ نہیں نبی کے جسم کی خصوصیات ہمارے جیسی، نبی عالم بطن میں ماں کے پیٹ میں ہو، نبی کی زندگی وہاں بھی الگ ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں ہو، نبی کی زندگی یہاں بھی امت سے الگ ہے۔ اللہ کے نبی قبر انور میں پہنچے، نبی کی زندگی وہاں بھی الگ ہے۔ نبی عالم باطن میں وہاں بھی خصوصیات اور ہیں، نبی عالم دنیا میں یہاں بھی خصوصیات اور ہیں۔ اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، وہاں بھی خصوصیات الگ ہیں۔ امتی قبر میں چلا جائے، جسم کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، نبی کے جسم کے محفوظ ہونے کی گارنٹی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، امام سخاوی نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا، اگر امتی دور ہو اس کی قبر کے پاس ملائکہ درود اور سلام لے کر نہیں جاتے۔ اگر بات اللہ کے نبی کی آ جائے، اللہ کے نبی کے امتی کے سلام ملائکہ لے کر نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر بات امتی کی آ جائے، قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ صحابہ کا بھی اختلاف، آج اکابر علماء دیوبند میں بھی اختلاف ہے، لیکن بات اگر اللہ کے نبی کی آ جائے، میں نہیں کہتا حضرت گنگوہی نے کہا، میں نہیں کہتا حضرت مولانا سجاد بخاری نے تعلیم القرآن اگست 1962 شمارے کے صفحہ 18 پہ کہا، اللہ کے نبی قبر میں سنتے ہیں، اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کے نبی کا امتی قبر میں جائے، امتی قبر میں عبادت کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے نبی قبر میں پہنچ کر بھی میرے خدا کی عبادت نماز ادا کرتے ہیں، اس کی گارنٹی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی قبر مبارک کے پاس جا کر حضور سے دعا کی درخواست کرنا صحابی رسول حضرت بلال بن حارث مزنی سے روایات کے ذریعے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی قبر انور میں پہنچے، نبی کی خدمت میں امت کے اعمال کا پیش ہونا، مسند بزار کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے۔ نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا خوش ہونا، گناہوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا استغفار کرنا احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اگر بات ماں کے پیٹ کی آ جائے، امتی کی زندگی الگ ہے، نبوت کی زندگی الگ ہے۔ اگر بات دنیا کی آ جائے، امتی کی زندگی جدا، میرے پیغمبر کی زندگی جدا۔ اگر بات قبر کی آ جائے، امتی کی زندگی جدا، اللہ کے نبی کی زندگی جدا۔ سمجھانے کے لیے ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، آج دنیا نے کہا تم نے اپنے نبی کو بھی زندہ مانا، تم نے امتی کو بھی زندہ مانا، نبی اور امتی کو ایک بنا دیا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نانا یہ جملہ کبھی نہ کہنا، امتی کی زندگی قبر کی الگ ہے، نبوت کی زندگی قبر کی الگ ہے، اور بات قاری صاحب کی نہیں، بات اللہ کے نبی کی ہے، بات ہمارے اکابر کی نہیں، بات آمینہ کے لال کی ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، اگر امتی قبر میں پہنچے اور یہ غیر شہید ہو، شہید نہ ہو، اللہ اسے قبر میں رکھ کر جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کر درمیان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ افتحوا لہ بابا الی الجنہ فیاتیہ من طیب
फीहा व रोहिहा, ये उम्मती कब्र में, जन्नत अपनी जगह पर, दरमियान का दरवाजा खुल गया, जन्नत की ठंडी हवा उम्मती की कब्र में, जन्नत की खुशबू उम्मती की कब्र में। अगर दुनिया से जाने वाला ये उम्मती शहीद हो, अरवाहुहुम फी जुयूफि तैरिन खुदरिन, अल्लाह पाक इसकी रूह को उठाकर जन्नत की सैर की इजाजत देते हैं। लेकिन बात आमीना के लाल की आ जाए, बात अल्लाह के नबी की आ जाए, बात खुदा के पैगंबर और अल्लाह के रसूल की आ जाए, अल्लाह नबी को अपनी जगह पे रखकर, जन्नत को अपनी जगह पे रखकर दरमियान का दरवाजा नहीं खोलते। जैसे उम्मती मोमिन के लिए अल्लाह नबी को जन्नत के अंदर लेकर नहीं जाते, जैसे उम्मती शहीद के लिए, बल्कि अगर बात अल्लाह के नबी की आ जाए, अल्लाह नबी को अपनी कब्र में रखकर जन्नत उठाकर नबी के कदमों में रख देते हैं। मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मैं नहीं कहता उठाइए बुखारी की शुरुआत और कुछ भी ना हो, बुखारी का हाशिया उठाकर देखिए, मुहद्दिसीन उम्मत इस बात पर मुत्तफिक हैं, जब क़ियामत का दिन होगा उम्मती उठेगा, कब्र से उठकर जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी कब्र से उठकर जन्नत में नहीं जाएंगे, अल्लाह अपने नबी की कब्र वाली जगह को उठाकर जन्नत में शामिल फरमा दे। अल्लाह के नबी की तालीमात नबुव्वत के बारे में, ये नबी की ज़िंदगी उम्मत की ज़िंदगी से अलग है। नबी के जिस्म के खवास अल्लाह के नबी के जिस्म के खवास से अलग हैं। अल्लाह ने अपने नबी को मासूम बनाया, उम्मती के मासूम होने की कोई गारंटी नहीं। अल्लाह के नबी ने नबुव्वत के बाद क़ियामत का तस्करा किया, नबुव्वत की तालीमात का खुलासा, क़ियामत के बारे में ये एक वक्त आएगा कायनात का निज़ाम ख़त्म होगा, एक वक्त आएगा दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम होगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम। कायनात ने ख़त्म होना, इंसानियत ने अल्लाह की बारगाह में पेश होना, हर बंदे ने अपने आमाल का हिसाब देना। पुल सिरात भी बरहक है, आमाल का वज़न भी बरहक है, हिसाबो किताब भी बरहक है, सवालो जवाब भी बरहक है, नामे आमाल का वज़न करना ये भी बरहक है। क़ियामत के दिन हौज़ कौसर भी ये भी बरहक, मेरे नबी का शफात फरमाना ये भी बरहक है, अहले ईमान का जन्नत में जाना ये भी बरहक है, नबी के दुश्मनों का जहन्नम में जाना ये भी बरहक है। ये नबुव्वत की तालीमात का पहला हिस्सा, जिनका ताल्लुक अक़ीद के साथ, नज़रियात और ईमान के साथ। अल्लाह के नबी की तालीमात में दूसरे नंबर पर इबादात आती हैं। हज़रत जिब्रील अमीन की हदीस की तरफ चलिए, अल्लाह के नबी की खिदमत में बैठे, अल्लाह के नबी के घुटनों के साथ घुटने लगे हुए, नबी के घुटनों के ऊपर हज़रत जिब्रील अमीन ने हाथ रखे। या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम, ये तो आपने बता दिया, मानना किस किस को है ये तो बता दिया, अकीदा क्या क्या हो ये तो बता दिया, नजरिया क्या हो हुजूर जरा ये तो बताइए। अब ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद मैंने करना क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने के बाद, अल्लाह के ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम जुबान से कलमे का इजहार करना, दिल से मानना भी है, जुबान से इकरार भी करना है। व तुकीमत सलाता, 5 वक़्त की नमाज अदा करना। व तुतियस ज़काता, अगर ज़कात फ़र्ज हो साल में 1 मरतबा ज़कात देना। व तसूम रमज़ाना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। व अंत हुज्जल बैता इन इस्तताता इलैहि सबीला, अगर हज फर्ज हो जाए ये भी करना है। अल्लाह के नबी ने इबादत में 4 अहम इबादत का तस्करा किया, फरमाया 5 वक़्त की नमाज अदा करना ये तुम्हारे ज़िम्मे, रमज़ान के रोज़े रखना ये तुम्हारे ज़िम्मे, ज़कात अदा करना ये तुम्हारे ज़िम्मे, हज फर्ज हो अदा करना ये तुम्हारे ज़िम्मे। बड़ी माजरत के साथ रबीउल अव्वल का महीना, आज एक आवाज़ लगी, हुजूर हम आपके आने पर खुश हैं। या रसूल अल्लाह हमें आपकी आमद पर बेहद खुशी है, हमें आपसे प्यार है। इस मोहब्बत के इजहार के लिए लोगों ने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, लोगों ने क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया। मोहब्बत रसूल का इनकार नहीं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना हमारा ईमान है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं। खुदा की कसम ईमान का भी कोई एतबार नहीं, क्योंकि हमने तो अपने बुजुर्गों से पढ़ा और सुना ही ये है, मोहम्मद की मोहब्बत
दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार करना हमारा ईमान है, लेकिन सवाल यह है कि मोहब्बत करें कैसे। सारा दिन ये कहना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, 5 वक़्त की नमाज कबूल नहीं। रब्बे मोहम्मद की कसम ये हुजूर की गुलामी नहीं है। हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी सुनना और झूम जाना, आजान की आवाज कान में पड़े फिर वापस घूम जाना, ये कोई मोहब्बत रसूल नहीं है। अल्लाह के नबी की तालीमात को अपनाना। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बनाया। अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। अगर एक बंदा 5 वक़्त नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं, उसे कोई हक नहीं है कि ये कहे कि मुझे अल्लाह के नबी से प्यार है। नबी की तालीमात का दूसरा हिस्सा 5 वक़्त की नमाज अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, ज़कात फ़र्ज हो तो ज़कात देना, इसी ज़कात के अंदर अपनी पैदावार का उशर देना, इसी ज़कात के अंदर रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर सदक़तुल फ़ितर देना, इसी ज़कात के अंदर अगर कुर्बानी वाजिब हो तो कुर्बानी करना, ये इबादत मालिया। अगर हज फ़र्ज है हज अदा करना, ये अल्लाह के नबी की तालीमात जिनका ताल्लुक इबादत के साथ है। आइए नबुव्वत की तालीमात के तीसरे हिस्से अखलाक की तरफ चलिए। अल्लाह के नबी ने उम्मत को अखलाक के बारे में भी बताया, आदात के बारे में भी बताया, और सिर्फ बताया नहीं, अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया लोगों, एक बंदा 5 वक़्त की नमाज अदा करने के बाद अपने अखलाक को दुरुस्त रखता है, आदात को दुरुस्त रखता है, अपने दिल का तज़किया करता है। अगरचे ये नवाफिल नहीं पढ़ता, दूसरा बंदा नवाफिल कसरत के साथ पढ़ता है, ये बंदा अपने अखलाक की इस्लाह कर ले, अल्लाह पाक इसे रात के नवाफिल का अजर भी देंगे, दिन के रोज़े का अजर भी अता फरमाएंगे। अपनी आदात की इस्लाह करना, अपने अखलाक को संवारना। अखलाक को संवारने का माना इंसान को रहम दिल होना चाहिए, सख्त दिल नहीं होना चाहिए। ईमान के बाद दिल में अहले ईमान की मोहब्बत हो, बाहमी कदूरत, बाहमी नफरत, किसी का बोझ, किसी का कीना, किसी का हसद, ये दिल में नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने अखलाक की भी इस्लाह की, सखावत का दर्स दिया, बुख्ल से रोका, ईसार का दर्स दिया, संग दिली से मना किया। अल्लाह के नबी ने बाहमी मवद्दत का दर्स दिया, और अल्लाह के नबी ने बाहमी नफरतों से रोका, अपने दिल के तज़किये का हुक्म दिया। अपने दिल को गंदा करने से अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया। नबुव्वत की तालीमात में चौथी चीज़ इस अखलाक के बाद वो है मुआशरत, आपस का रहन सहन। हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, अल्लाह के नबी की तालीमात। आपके यहाँ बच्चा पैदा हो, कान में अजान दीजिए, 7 दिन का हो जाए, इसका अकीका कीजिए, सर के बाल उतार कर चांदी के बराबर सदका कीजिए। अल्लाह के नबियों में से किसी नबी के नाम पर, या नबी के सहाबा में से किसी सहाबी के नाम पर, या अल्लाह के औलिया में से किसी वली के नाम पर इसका अच्छा सा नाम रखना। अच्छा सा नाम रखना किन के नामों पर? बोलिए। अंबिया के नाम पर। किन के नाम पर? सहाबा के नाम पर। किन के नाम पर? अल्लाह के नेक, अल्लाह के महबूब बंदों के नाम पर। अगर नाम अच्छा रखेंगे, उम्मीद यही है कि ये अच्छा बनेगा। अगर नाम रखेंगे एक्टरों वाले, नाम रखेंगे गुलकारों वाले, नाम रखेंगे दुनियादारों वाले, ऐसा नाम जो किसी का भी ना हो, फिर याद रखना इस्म का मुसम्मा पर असर होता है, नाम का शख्सियत पर असर होता है। हजरत अली खुशी से तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, अली खुश हो? या रसूल अल्लाह, खुदा ने बेटा दिया, नाम क्या रखा? फरमाया हर्ब, जिसका माना लड़ाई, जंग करने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अपने बेटे का नाम रखो हसन।
1 साल बाद फिर गए, हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया, नाम क्या रखा? फरमाया हर्ब। फरमाया नहीं अली हर्ब नहीं, इसका नाम हुसैन रख दो। अपनी औलाद का अच्छा नाम रखना, औलाद बोलना शुरू करे, अलिफ बा ता सा, उसे कुरान की तालीम देना। मैं नहीं कहता अलिफ बे पे ते टे न पढ़ें, मैं नहीं कहता ABCD न पढ़ें, बल्कि मेरे मुर्शिद इस मौके पर बड़ी अजीब तरतीब इरशाद फरमाते हैं। फरमाते हैं जब ये बच्चा पैदा हुआ, हमने सबसे पहले कान में कहा अल्लाहु अकबर, इसका माना यह है कि मुसलमान है। उसके बाद हम यूनियन काउंसिल गए, इसका नाम दर्ज कराया, ये बताया कि ये पाकिस्तानी है। उसके बाद दुनिया के मामलात चले, क्योंकि ये दुनिया में रहता है। जैसे पैदा हुआ सबसे पहले अल्लाहु अकबर, इसलिए कि मुसलमान। उसके बाद नाम का इंदिराज, इसलिए कि पाकिस्तानी। उसके बाद बाकी मामलात। यही तरतीब इसकी तालीम की होनी चाहिए। जब थोड़ा सा बड़ा हो, सबसे पहले अलिफ बा ता सा, इसे कुरान पढ़ो, पता चले मुसलमान है। फिर अलिफ बे पे ते टे, इसे उर्दू पढ़ो, पता चले पाकिस्तानी है। उसके बाद ABCD ये पढ़ो, इसलिए कि इसने दुनिया में रहना है। जो तरतीब दुनिया में आने की, वही तरतीब दुनिया में रहने के लिए तालीम की। हम तालीम की मुखालफत नहीं। आप स्कूल पढ़ें, आप कॉलेज पढ़ें, आप यूनिवर्सिटी पढ़ें, आप अपनी औलाद को बड़े से बड़े ओहदे पर लेकर जाएं, हम मुखालफत नहीं करते। लेकिन हाथ जोड़कर बड़े अदब के साथ, मिन्नत और समाजत के साथ अर्ज करूंगा, अपनी औलाद को दुनिया की तालीम जितनी मर्जी दे दें, लेकिन कम अज कम दीन की तालीम इतनी तो दे दें कि आपके मरने के बाद आपका जनाजा पढ़ सके। जनाजे की दुआ तो याद हो, आपकी कब्र पर जाकर आपके लिए इसाले सवाब तो कर सके। ऐसा ना हो बाप का जनाजा सामने, बेटा हाथ बांध के खड़ा है, जनाजे की दुआ कौन सी है कोई पता नहीं। अपनी औलाद को इस तरह दीन से महरूम न करें। औलाद बड़ी हो गई, मेरे नबी की तालीमात में औलाद बड़ी हो गई, तवज्जो, औलाद बड़ी हो गई। अपनी औलाद के लिए अच्छे रिश्ते का इंतखाब करें दीन की बुनियाद पर। अगर बेटा हो, अच्छी सी दीनदार बहू तलाश करें। खुदा ने बेटी दी है, दीनदार दमाद तलाश करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया में लोग उमूमन जब भी रिश्ता करते हैं, रिश्ते की बुनियाद 4 चीजों को देखते हैं। कभी जहरी जमाल को, कभी खानदान को, कभी माल को, कभी दीन को। फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीनी तारिबत यदा का। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, हमेशा दीन की बुनियाद पर अपने रिश्ते का इंतखाब करना। अपनी औलाद के लिए दीनदार बच्चे का या दीनदार बच्ची का इंतखाब करना। अगर आप शौहर, बीवी के हुकूक मेरे नबी ने बताए। अगर बीवी है, शौहर के हुकूक मेरे नबी ने बताए। अगर वालिदैन हैं, औलाद के हुकूक मेरे नबी ने बताए। अगर औलाद है, वालिदैन के हुकूक मेरे नबी ने बताए। अगर उस्ताद है, शागिर्दों के हुकूक मेरे नबी ने बताए। अगर शागिर्द है, उस्ताद के हुकूक मेरे नबी ने बताए हैं। अगर दुनिया में रहने वाला हमसायों में रहता है, पड़ोसियों के हुकूक मेरे नबी ने बताए। सिला रहमी का हुक्म मेरे नबी ने दिया, इसे मुआशरत कहते हैं। नंबर 5 अल्लाह के नबी की तालीमात में 5वां नंबर मुआमलात का क्या माना? तिजारत करनी है, कारोबार करना। मेरे नबी की तालीमात का खुलासा, कभी ऐसी चीज न बेचना, ऐसी चीज न खरीदना जो हराम हो। हराम की तिजारत नहीं करनी। मेरे नबी की तालीमात ये हैं, जो चीज बेचो हमेशा सच बोल कर बेचो, कभी झूठ न बोलना। जब भी बेचो अमानत और दियानत का ख्याल करके बेचो, कभी बददियानती न करना। आपने चीज बेची, उसमें कोई ऐब है, उसे छुपाना नहीं, उसे बताना है। आपने तिजारत की, उसमें मिलावट नहीं करनी, धोखे से
से अपने आप को बचाना। अगर कोई ऐसा बंदा तुम्हारे पास आ गया जिसके पास पैसे कम हैं, आप समझते हैं वाकई जरूरतमंद है, उसके साथ नरमी वाला मामला। अगर उधार लेकर चला गया, आप उसके साथ मजीद नरमी वाला मामला करें। अल्लाह के नबी ने बताया इस पर मिलेगा क्या? फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक बंदा अल्लाह की अदालत में जाएगा, खुदा पूछेंगे ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में भेजा, आज के दिन के लिए क्या लेकर आया? अल्लाह और तो कुछ नहीं, एक नेकी है पेश करना चाहता हूँ। खुदा पूछेंगे वो क्या? अल्लाह मैंने दुनिया में कारोबार किया, मैंने अपने मुलाजमों को, अपने मातहतों को कह रखा अगर कोई तंग दस्त आ जाए उसे मोहलत देना, मजीद गरीब आ जाए उसे माफ कर देना। खुदाया मैंने तेरे बंदों के साथ नरमी वाला मामला किया, मैंने जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया, अगर मुस्तहिक थे मैंने तेरी रजा के लिए माफ किया। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों इसने मेरे बंदों का ख्याल किया, मैं मालिक इसका ख्याल करता हूँ, इसने मेरे बंदों को माफ किया, मैं खुदा इसे माफ करता हूँ। मेरे नबी ने मुआमलात के बारे में भी बताया, कर्ज के मुआमलात क्या हैं, तिजारत के मुआमलात क्या हैं, लेन देन के मुआमलात क्या हैं, अमानत के मुआमलात क्या हैं, आरियत उजरत के मुआमलात क्या हैं। अल्लाह के नबी ने एक एक चीज़ के बारे में बताया। ज़रूरत इस चीज़ की है अल्लाह के नबी की तालीमात को सीखा जाए, तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। अगर दीन इस्लाम नाम है अक़ीद व नज़रियात का, मेरे नबी की तालीमात मौजूद। अगर दीन इस्लाम नाम है अमाल और इबादात का, मेरे नबी की तालीमात मौजूद। अगर दीन इस्लाम नाम है अखलाक व आदात का, मेरे नबी की तालीमात मौजूद। अगर दीन इस्लाम नाम है रहन सहन मुआशरात का, मेरे नबी की तालीमात मौजूद। अगर दीन इस्लाम नाम है आपस के लेन देन और मुआमलात का, मेरे नबी की तालीमात मौजूद हैं। और आज किसी नबी का उम्मती ये गारंटी नहीं दे सकता उसके नबी की तालीमात उनकी उम्मत के पास महफूज है। आज उलमाए उम्मत ने इस उम्मत के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, मेरे नबी के साथ ताल्लुक रखने वाली एक एक चीज को महफूज करके आज उम्मत के हवाले किया। मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक चीज मेरे नबी की जिंदगी के साथ निस्बत और ताल्लुक रखने वाली एक एक चीज को महफूज करके उम्मत के हवाले किया। आप में से कोई बंदा कह सकता है पहले भी तो नबी थे, उनकी तालीमात महफूज क्यों नहीं? आमिना के लाल भी नबी हैं, आपकी तालीमात महफूज क्यों हैं? उनकी जिंदगियां महफूज क्यों नहीं? आपकी जिंदगी महफूज क्यों है? उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है उन अंबिया की तालीमात पर अमल करने की जरूरत नहीं, मेरे नबी की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। जिसकी जरूरत हो उसे महफूज रखा जाता है, चूंकि नबुव्वत की तालीमात ने क़यामत तक के लिए रहना है। अल्लाह ने अपने नबी की तालीमात की हिफाजत का भी इंतज़ाम करा दिया। जिस नबी की तालीमात महफूज हो उसे अपनाना चाहिए, जिस नबी की तालीमात का एक एक जुज़ महफूज हो उसे अपनाना चाहिए। ईसाइयों की मजबूरी है, उनके पास उनकी नबी की तालीमात नहीं है, इसलिए उन्होंने साल में एक दिन चुन लिया, उस दिन में जमा होते हैं अपने दस्तूर के मुताबिक, अपने दीन और शरीयत के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक बहुत कुछ करते हैं। पूछा जाए क्यों करते हो? कहते ताकि पता चले हम उम्मती किसके हैं। हजरत ईसा के साथ निस्बत का इजहार हो जाए। उन्होंने साल में एक दिन मनाया, एक दिन मुंतखब करके उसको मनाया। मैं अर्ज करता हूं मनाता वो है जिसके पास कुछ ना हो, मनाता वो है जिसके पास नबी की जिंदगी ना हो। मैं और आप खुशकिस्मत हैं, विलादत से लेकर बचपन तक, बचपन से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर नबुव्वत तक, नबुव्वत से लेकर हिजरत तक, हिजरत से लेकर गज़वात फुतूहात तक, वहां से लेकर मेरे नबी के मरज़ुल वफात, वहां से लेकर मेरे नबी का इंतकाल पुरमलाल, मेरे नबी की वफात हसरत आयात, वहां से लेकर नबी की कब्र की जिंदगी। आज उम्मत के पास एक एक चीज महफूज है। अल्लाह के नबी जिस सवारी पर सवार, उन सवारियों की तादाद कितनी, उम्मत ने यह भी बताया। नबी की तलवारें कितनी,
उम्मत ने ये भी बताया अल्लाह के नबी के नेज़े, नबी की ज़िरा, नबी की ढाल, नबी की खोद। उम्मत ने ये भी बताया अल्लाह के नबी के ग़ज़वात की तादाद कितनी। उम्मत ने ये भी बताया अल्लाह के नबी की दाढ़ी और पैगंबर के सर के बालों की सफ़ेद तादाद कितनी। उम्मत ने ये भी बताया नबी के निकाह कितने, नबी की औलाद कितनी। उम्मत ने ये भी बताया अल्लाह के नबी की तिजारत। उम्मत ने ये भी बताई अल्लाह के नबी की अमानत और दियानत। उम्मत ने ये भी बताई अल्लाह के नबी की जिंदगी का जब एक एक जुज़ महफूज है, हमारे पास सब कुछ महफूज है, फिर रब्बे मोहम्मद की कसम मुझे और आपको साल में एक दिन मुंतखब करके मनाने की कोई जरूरत नहीं। चलिए नबी की सुन्नत के मुताबिक, उठिए नबी की सुन्नत के मुताबिक, बोलिए नबी के तरीके के मुताबिक, खाइए नबी की तालीमात के मुताबिक, पीजिए नबी की तालीमात के मुताबिक, खुशी कीजिए अल्लाह के नबी की तालीमात के मुताबिक, गमी आ जाए बर्दाश्त कीजिए अल्लाह के नबी की तालीमात के मुताबिक। जिंदगी का एक एक लम्हा नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारते जाइए। आपकी गुफ्तार, आपकी चाल, आपका चलन, आपकी खुशी, आपकी गमी, आपकी तिजारत, आपका जिम्मेदारा, आपके लेन देन, आपके मामलात, ये एक एक चीज बताएगी अल्लाह के नबी का उम्मती जा रहा है। नबी की तालीमात के महफूज कराने की वजह यह है ताकि उम्मत अल्लाह के नबी की तालीमात पर अमल करे। अक़ीद से ताल्लुक़ हो तब भी अपना ले, अमाल से ताल्लुक़ हो तब भी कर ले, अखलाक से ताल्लुक़ हो उनकी इस्लाह कर ले, मुआशरत हो अपना दुरुस्त रखें, लेन देन मामलात हो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कीजिए। आइए दोस्तों एक काम करें, उसवे रसूल को दुनिया में आम करें। जिन चरागों से फैलती है सुन्नत की रोशनी, उन चरागों को जलाने का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।